सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं रोबे धंजाला। अजीत बुलेटिन विच सारिਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ स्वागत करदी हां ते सब तो पहला नज़र मार लैंदे हां अज दीयां खास खबरां ते। मुख मंत्री भगवंत मान ने केंद्री मंत्रियों नाल कीती मुलाकात। मुड़ पखिया तख्त श्री पटना साहिब दा विवाद, 5 प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ हुक्मनामा रद्द। जलंधर के लतीफपुरा च नजायज़ मकानां नूं ढाउण लई पहुंची टीम ते लोक होए आमो सामने। करतारपुर साहिब की यात्रा करने वाले लोकां लई राघव चड्ढा ਵੱਲੋਂ संसद विच वड्डी मंग। शराब फैक्टरी अगे लगा धरना चुकण तो इनकार। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ अहम खबरां। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान अज दिल्ली दौरे उत्ते हन। उन्हां दे वल्लों पंजाब के मसलिਆਂ ਨੂੰ हल करन लई केंद्री मंत्रियों नाल मुलाकात की गई। पहला OCIA ਵਪਾਰਕ बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होए ते नाल ही उन्हां दे वल्लों देश के गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब एक सरहदी सूबा है जिसकी सुरक्षा लई अते पंजाब दे विच कानून व्यवस्था नूं सही करन लई मंग की गई। नाल ही पंजाब पुलिस नूं अपग्रेड करन लई अते उन्हां नूं आधुनिक हथियारां नाल लैस करन लई सहयोग मंगिया गया। इस दे नाल ही पंजाब दे मुख मंत्री ने केंद्रीय बिजली मंत्री अते जल शक्ति मंत्री नाल भी मुलाकात करके बिजली अते कोले दी कमी संबंधी गलबात की। मैंने बोल अज अज पावर मिनिस्टर माननीय RK सिंह उन्होंने नाल मीटिंग हुई है। पंजाब के बिजली के कुछ इशू सीगे, कोयले के इशू सीगे, असीं डिस्कस किए उन्होंने। BBMB का एक इशू सी और मैनूं दसदियां बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने कहा कि जो पंजाब का चीफ इंजीनियर है उन्होंने असीं BBMB के विच पावर का जिहड़ा पंजाब की पोस्ट है वो देन लगे। तो उस तो बाद साडी झारखंड दे विच पचवाड़ा कोले की खान जिहड़ी चल पई है और पहली ट्रेन उसों कोले की भरी हुई 12 तरीक को पहुँच रही है पंजाब। तो वो असीं कहा सीगा कि तुसीं क्योंकि वो सानूं सस्ता पैंदा है, सानूं मतलब बाकी जिहड़े थर्मल प्लांट ने उन्होंने भी दे लैण दो ताकि उन्होंने तो भी सस्ती बिजली लईए, बिजली सस्ती करिए। तो सोलर एनर्जी वाल असीं ऑलरेडी जा रहे हैं। तो उहदे विच और इन्होंने मंत्री साहब ने कहा कि ये तुहाडा जिहड़ी डिमांड है तुहाडी झारखंड की जिहड़ी कोल वाली ये असीं जरूर वो करांगे। तो ऑर्डर उन्होंने दे देते। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे पैदा होया विवाद सुलझण दी थां होर उलझदा जा रहा है। दरअसल बीते दिनी श्री अकाल तख्त साहिब तो पटना साहिब दी कमेटी नूं तलब करदिआं जिथे धार्मिक सेवा लाई गई सी उत्थे ही साबका जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह नूं तनखाहिया करार दे दिता गया सी। इन्ना ही नहीं, इस दे नाल ही पटना साहिब कमेटी दे विच काम करन वाले सेवादारां नूं तंबाकू दा सेवन करन दी भी सख्त शब्दां दे विच मनाही कीती गई सी। इन्हां सब हुक्मां नूं पटना साहिब दे 5 प्यारिਆਂ ने मुड्ढों रद्द करदिआं श्री अकाल तख्त साहिब दे हुक्म नूं सीधी चुनौती दे दित्ती है। जलंधर शहर के लतीफपुरा च माहौल तणावपूर्ण हो गया जदों भारी पुलिस फोर्स नाल बीती रात तो ही पूरे इलाके नूं सील कर दिता गया सी। अज सवेरे ज्यों ही प्रशासन की टीम इलाके दे विच बने नजायज़ मकानां नूं ढाउण दे लई पुज्जी तां लोक उन्हां नाल उलझ गए। लोगों ने कहा कि वो अपने घर खाली नहीं करनगे। किसान जथेबंदियां भी लतीफपुरा के लोगों के समर्थन विच आ गईयां। इस दौरान किसानां दी पुलिस अते प्रशासन अधिकारियों के नाल बहस भी हुई। रोड ते हुण की करिए, 70 साल तो रहन साडी कोई सुनवाई नहीं होंदी ते की करिए हुण। घर देखो किड्डे सोहणे बने, एक बार बंदे बार-बार ते बंदे नहीं। मैं तो अपने नियाणे नूं लैके कल्ली इत्थे रहिंदी पई आ, ना मेरा कोई हैगा वा सहारा। ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਿੰਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮਿੰਤੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੰਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਡਰ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣ ਡਈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ? ਰਵਿੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਰਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ
ਉਹਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਆ, ਕੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੀ ਕੋਠੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪੋ 'ਚ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ। ਤੇ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਆਪੋ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਵੋਟ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਬੁਲਾਇਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ? ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਆ ਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਨਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੀ ਆ, 3 ਹੀ। 22 ਸਾਲ ਦਾ, ਆ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते 80 के पार डॉलर हो गया है। अगर एक शख्स को $20 की फीस देकर दर्शन करने जाना पड़े तो 1600 रुपए से अधिक उसकी जेब से लगता है। अब मान लीजिए सर कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, वो हर साल जाना चाहते हैं, तो साल का एक परिवार का 8000 रुपए का खर्चा होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये $20 की जो फीस है इसे वेव किया जाए और संगत के हर सदस्य को वहां जाने की अनुमति दी जाए। और आखिरी समस्या है सर, जो रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, कम्बरसम है, उसे सरल किया जाए ताकि संगत और गुरु घर के बीच में जितनी दूरियां हैं वो मिटाई जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾकि ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ
सरकार ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਹ ਉੱਠ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਟ it has not been successful ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ देयर इज अ 144 ਆਰਡਰ देयर इज अ ਆਰਡਰ ਆਫ द हाई कोर्ट ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 144 ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਅ ਇਲੀਗਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਦ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 16ਵੇਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸਤੀ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੁਲਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ। ਮੇਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੰਢ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਿੰਡ ਜੈਪਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਲਾ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ MLA ਸਾਹਿਬ MP ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਮੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਵੀ ਖੜ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ? 2004 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2004 ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल सर शिकायत दी जाएगी। असं SHO साहब ने बुलाया इतने शिकायत DSP साहब ने मारा जी फोन SHO साहब आए ने मौके पर तो बिल्कुल साढ़े वालों शिकायत दी जाएगी। जो लोगों का असी भी पता पड़ताल करांगे कोई CCTV देखांगे आंढ गुआंढ पूछांगे जो सानू पता लगता है भी कुछ लोग जिन्हें सिटियां ने तो असीं उन्होंने बकायदा परचे करावांगे जी जो साडे धर्म नूं बदनाम करते हैं। जो धर्म की बेअदबी हुई है भावें साडा सिख धर्म है तो भावें हिंदू धर्म है साडा साझा धर्म है पर वो जो बेअदबी है इत्थे हुई है बहुत माड़ी गल है। फाजिलका दे विच असीं अणपछातिਆਂ ते भी परचा करावांगे। असीं बकायदा कंप्लेंट देवांगे। SHO साहब साडे कोल खड़े ने। इन्हां नूं नहर 'च तारो इत्थे रोड ते कूड़े सिੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है। नहर 'ਚ तारो मंदिर 'ਚ रख सकते हो तुसीं जाके
ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਲੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਤਾਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕੌਣ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੋਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੁਆੜ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੀ। मतलब कि सारे धर्मां ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। आजकल वैदर कंडीशनस ऑलमोस्ट नॉर्मल ही चल रही ने जी। अज का मिनिमम टैंपरेचर 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि अज का नॉर्मल टैंपरेचर 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड हैगा। इसी तरह मैक्सिमम टैंपरेचर कल 24.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्मल कल का मैक्सिमम टैंपरेचर 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीगा। और जिहड़ियां कंडीशनस ने ऑलमोस्ट नॉर्मल चल रही ने। और आने वाले दिनों के जिहड़ियां वैदर कंडीशनस क्लीयर एंड ड्राई रहने की प्रोडिक्शन हैगी जी। बट जिहड़े कमिंग 2 तो 3 दिन हैगे आ उन्हां दे विच डेंस फॉग जरूर हो सकती है। सो सारिआं नूं असीं यही सिफारिश करते हैं कि जे उन्हां दे कोई ट्रैवल प्लान्स ने तां अकॉर्डिंगली उन्होंने शेड्यूल करन ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो सके। पूरे पंजाब दे विच बिल्कुल जी सारे पंजाब दे विच ही डेंस फॉग की प्रिडिक्शन है कमिंग। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗਰਬਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। बस अज असी जो देश में अन्याय किया जा रहा मोदी सरकार वालों किसानां नाल, खेत मजदूरां नाल, गरीबां दे नाल, उहदा विरोध करने लई इत्थे सारे दिल्ली पहुंचे। इत्थे करना बहुत मुश्किल हुंदा वा, काफ़ी वड्डी तादाद साडे लोग आउणगे और जो सारा नफ़ा दिता जा रहा देश की सरकार वालों वो दिता जा रहा है कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ। पिछले 5 सालों खुलासा किया इन्होंने पार्लीमेंट च बीजेपी सरकार ने कि 10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ किया वा अमीरां दा, कॉरपोरेट दा, अडानियां ते अंबानियां वर्गियां दा, ते गरीबां दा कर्जा जिहड़ा लाख 2-2 लाख रुपया, जिहड़ा खेत मजदूरां दा 25-25, 50-50 हज़ार रुपया, जिहड़ा करोड़ां घरां दा कर्जा किसी ने माफ़ नहीं किया। MSP दा एडा वड्डा वायदा करके उहदे नाल किसान अंदोलन नाल उह तों मुकर गए ने। सारियां फसलां ते MSP मंग साडी जिहड़ी बरकरार हैगी आ और इस तरह होर
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਖਿਲਰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੱਚ ਬੈਟਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਰਬੇ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਜਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲੁਟਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਪੂਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਿ 70% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 100% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੂੰਗੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਲੋਕ ਝੁਲਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਧਪੁਰ ਕਲੈਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।